اور یہ 482 ملین کی سمری تھی. 15/1 کو اپروول ہوا بائی چیف منسٹر. کیبنٹ کو پھر ہم نے سمری بھیجی 19/2 کو, اور 5/3 کو کیبنٹ کی طرف سے اپروول ہوا. اور فائنینشیل اسسٹنس جو ہم دے رہے ہیں وہ دیٹ گوز انٹو 482 ملین روپیز. یہ وہ خواتین جو ڈیورنگ سروس انتقال کر گئی, ہم نے ان کی فائنینشیل اسسٹنس اور ان کی پینشن ان کی فیملی کے لیے یہ ہم نے آ کے 2012 سے یہ 2012 سے یہ کام رکا ہوا تھا. یہ 2012 یعنی 2009 میں انہوں نے آخری لیڈی ہیلتھ ورکر بھرتی کی تھی, اور ہم اب بھرتی شروع کر رہے ہیں. انہوں نے 2012 سے یہ جو بیچاری خواتینوں کا انتقال ہوا تھا, دے ڈڈ ناٹ لک آفٹر, ہم نے آدھے سال یہ سمری اپروو کی, اور یہ اپرووڈ سمری ہے. ان پیسوں کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے کہ آپ ان کو فائنینشیل اسسٹنس دیں. اچھا, سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پروموشن اور سروس اسٹرکچر کا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ہماری پروموشنز نہیں ہوتی سروس اسٹرکچر. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا کیونکہ آپ کا ڈائنگ کارڈر ہے تو ڈائنگ کارڈر کا تو کیا سروس اسٹرکچر ہو سکتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کا کارڈر ہمیں ریوائو کرنا چاہیے. ریوائو کرنے کے بعد ہم آپ کا اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, فیبرری سینیورٹی لسٹ of 47,000 of field staff has been sent to district for objections. کہ آپ کی یہ سینیورٹی, آپ دیکھیں نا, میں ایک سینیورٹی لسٹ بناتی ہوں, اس سینیورٹی لسٹ میں وہ کہتے ہیں نہیں میری سینیورٹی اس سے اوپر ہے, یا میری جب آپ کوئی بناتے ہیں پروموشن کا سلسلہ تو سینیورٹی بیسڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی امتحان تو دے نہیں رہے ہوتے. اس کی باقاعدہ سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ یعنی 27 اس کو ہم نے فیبرری میں بھیجا, اور 31 مارچ از دا لاسٹ ڈیٹ. 47,000 کی لسٹیں آلریڈی بن چکی ہیں, میجورٹی بھیج دی چکی ہیں. ان پہ آبجیکشنز ہم مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آبجیکشنز دے دیں کہ کسی کی سینیورٹی جو ہے اس کا اثر تو نہیں ہو رہا, تاکہ ہم سروس اسٹرکچر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن شروع کریں. اچھا, انہوں نے کہا جی 3 ٹائر اسٹرکچر ہے. اچھا, اب اس میں ہم نے باقاعدہ اس پہ ایشو بنے, اس کے اوپر ہم آلریڈی کام کر رہے تھے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ جی لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزرز جو ہیں, کیونکہ اب جو اس وقت ہمارے پاس سپروائزرز ہیں ان کی تقریباً میجورٹی جو ہیں ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرز ہے. نیچرلی بینگ ماسٹرز وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پراپر طریقہ ان کا انڈکشن کا ہو. اس انڈکشن کے اندر ان کا کس طریقے سے مطلب ان کی انوالومنٹس ہوگی, ان کی پروموشن کس طرح ہوگی, ان کا بڑا جائز ڈیمانڈ تھی. اس کے اوپر ہم نے کمیٹی, ایک ورکنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں ڈی صاحب ہیں, ڈاکٹر نعیم مجید ہیں, اور ان کا نام ہے عاصم, ڈاکٹر عاصم. ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنا ورکنگ پیپر بنائیے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیجیے کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا. یہ ساری چیزیں ڈیٹ وائز ہیں. میں آپ اپنے ساتھ نوٹیفیکیشنز بھی لے کے آئی ہوں, آپ نے کسی بھی نوٹیفیکیشن کو چیک کرنا ہے وہ آپ کر لیجیے. اہم چیز یہ ہے کہ جب کام ہو رہا ہوتا ڈپارٹمنٹ, مجھے تو یاد ہے کہ جب میں ایکٹیوسٹ تو اس بات پہ تھی کہ اگر کوئی میری بات نہیں سنتا تھا تو پھر میں سڑک پہ نکلتی تھی. پہلے تو میں بات اپنی سناتی تھی جا کے, اور میرے پاس ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کچھ ایسے سینسیبل سیکرٹریز آئے جن کا نام بھی میں آج تو دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی تعریف ضرور کر. طارق سعید ہارون صاحب بہت اچھے سیکرٹریز ہیں, ان کے زمانے میں ہمارا 1800 ڈاکٹر زمانے میں پکا ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ انہوں نے ایک سمپل, انہوں نے کہا بی بی آپ میرے پاس آ جایا کریں, کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں, آپ آ جایا کریں, یا آپ مجھے منا لیں یا میں آپ کو منا دوں گا, اور آپ کی بات اگر میں نے مان لی تو آپ کی بات میں کر دوں گا. اس 2-2.5 سال وہ ہمارے سیکرٹری رہے. ایک دن ہم نے پروٹیسٹ کی, اگر ایک پروٹیسٹ کی تھی تو وہ صرف اس لیے پروٹیسٹ کی کہ انہوں نے اشارہ دیا کہ حالات جو ہے وہ شدید نہیں اوپر ہو رہی. اس زمانے میں نقی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت کرے, پارٹ 1 کا مسئلہ تھا, پارٹ 1 کے سارے بچے جو تھے وہ گاؤں میں بھیجے جا رہے تھے اپنے رورل ایریاز میں, تو مان نہیں رہے تھے. اپنا نقی صاحب انہوں نے کہا نہیں بھیجنے. بیچارے سیکرٹری صاحب نے بھی کافی دفعہ چکر مارا, تو میں ان کے دفتر میں گئی, میں نے کہا سر یہ کیا ہو رہا, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تو دیکھیں ناجائز بات ہے, یہ بیچارے بچے جو انہوں نے پارٹ 1 کیا وہ تو پارٹ 2 کا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے سب کچھ کر دیا ہے. میں کہا یہ میرے لیے کیا حکم ہے,
کہتے ہیں میں اچھا لگتا ہوں آپ کو حکم دیتے ہوئے. مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی. وہ ایک واحد ہم نے جلوس نکالا, ہم چلے پی ایم اے ہاؤس سے اور آ کے مال روڈ پہ ہم بیٹھے. ہمیں اسی وقت چیف منسٹر نے بلا لیا. وہ کنورسیشن کبھی آپ کو تخلیہ میں سناؤں گی کہ میری کنورسیشن کیا ہوئی تھی ان سے, کیونکہ ساری کنورسیشن پنجابی سی. میں پنجابی سمجھایا پارٹ 1 کی ہوتا ہے تو پارٹ 2 کی ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ہماری بات مان لی. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ پروٹیسٹ حکومت کے خلاف تب کرتے ہیں اگر حکومت سننے کو تیار نہ ہو. میرے سے زیادہ تو سننے والا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں, پرسنلی نرسیں ٹیلی فون کرتی ہیں, پیرامیڈکس فون کرتے ہیں, ڈسپینسرز فون کرتے ہیں, مریض ٹیلی فون کرتے ہیں. جو فون کرتا ہے میں اس کا فون بھی سنتی ہوں, اس کی بات بھی سنتی ہوں. اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پہلا کام کیا میں جب جس طرح ڈاکٹرز کو مل رہی تھی, اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے ملنے سے انکار کیا, میں ان کو ملی, ان کی بات سنی, اس بات پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملاقات ہوئی. اور کل بھی جب وہ آئیں تو میں نے ان کو پھر بھی یہ کہا, میں نے کہا بیٹا کام سارا ہو رہا ہے آپ کا. اس نے اٹھتے ہوئے مجھے دھمکی دی, پھر تو 18 سے ملا گے. میں جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں اپنے میڈیا کے برادری کو بتا دوں کام سارے ہو گئے. اگر وہ اس پہ کوئی سیاسی کھیل کھیلنا چاہتی ہیں تو ضرور کھیلیں, اگر وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہیں تو ضرور لیں. بھئی آخر انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا تو ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. لیکن اس طرح نہ کریڈٹ لیں کہ جی اسی جلسہ جلوس کیتا پھر بیٹھے تو پھر ڈاکٹر یاسمین منی. میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہم تو جس چیز پہ کنونسڈ ہیں اس میں ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیومن ریسورس آپ کا سب سے اہم اثاثہ ہے, ہیومن ریسورس. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں آپ ہیومن ریسورس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. تبھی جب سے ہم لوگ آئے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک مسلسل پروسیس آف ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے. ہر طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر جو ریگولر سسٹم ہے اس میں ڈیلے آ رہا ہے تو ہم ایڈ ہاک پہ اپائنٹمنٹس کر لیں تاکہ ہماری جو ویکنسیز ہیں وہ مکمل ہوں. اور جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ 100% ہم اپنا رورل ایریا کو کوریج دینی ہے ان لیڈی ہیلتھ ورکر سے, تو ہم ان سب کی بھی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, 2009 کے بعد یہ پہلی دفعہ دوبارہ ایچ ڈبلیوز کی ریکروٹمنٹ شروع ہو رہی ہے. سو دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ان کی ساری ڈیمانڈس ہم نے اپنی طرف سے, وقت لگتا ہے ہر چیز کو, آپ کو پتہ آفیشیل کام ہوتے ہیں, سارے مکمل ہو چکے ہیں. شاید یہ جو خط و خطابت ہے یہ باہر نکل گئی, تو میں نے یہ سوچا کہ آپ ساروں کے سامنے یہ لے آؤں تاکہ اگر کوئی مزید آپ نے سوال کرنا ہے تو آج پوچھ لیجئے کہ ہم نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے بارے میں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جی یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز کی جانب سے چند ماہ پہلے بھی مال روڈ پہ پروٹیسٹ کیا گیا, ڈی جی صاحب بھی تھے, ان کے کچھ جو معاملات تھے وہ اپروو بھی کیے گئے, پھر اس کے بعد انہوں نے دھرنا چھوڑ کے جو چلے گی. اب آپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 13,000 نئی ریکروٹمنٹ نیوٹریشن سپروائزر ہو رہا ہے, یہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے جو سپروائزر. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے ہمارے پاس اسٹرینتھ موجود ہے 44,000 کی, لیکن ہم جو ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں پریونشن کے حوالے سے, زچہ بچہ کے حوالے سے, ان کی اموات کے حوالے سے, وہ بھی تک جو کوئی بھی ٹارگیٹ ہے ہم ان کو اچیو نہیں کر سکے. اور ان کے بعد ریسورسز کی بھی کمی ہے. پچھلی گورنمنٹ کی جانب سے ٹیبلٹ بھی دیے گئے تو یوٹیلائز کے حوالے سے وہ بھی ان سے نہیں ہوا, یہ بھی ایک ایشو بنا تھا. لیکن بیٹا بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہیومن ریسورس کا جو سب سے اہم پارٹ ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے. ہم بندے کو لگانے کے بعد اگر اس سے پوچھے نہ کہ تم کیا کام کر رہے ہو کیا نہیں کام کر رہے, تو میرا خیال ہے پھر کوئی دنیا کا بندہ کام نہیں کرتا. امتحان کی بھی تیاری تسی 4 دن پہلے کر دو, سارے کر دیں نا اس طرح, آخری 4 دن جو اپنے گھوٹا ہوا مار دیں. امپورٹنٹ چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہیز ٹو بی ویری اسٹرانگ. آپ کو پتہ ہے ہم جب سے آئے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ہمارا وہ شکایت کا سسٹم ہے وہ انٹریکٹیو ہو. پوری کوشش کرتے ہیں کہ شکایتیں لوگوں کی جو ہے رفع دفع ہو جائیں, نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیکنگ کتنی ہوتی. اب اس وقت کل سیکٹری صاحب واپس آئے ہیں ساؤتھ سے, ہی واز دیئر ان ملتان, ہی وینٹ ٹو مظفر گڑھ. مسلسل ایک چیکنگ کا سسٹم ہوتا ہے. کوئی ایسا دن نہیں ہوتا آپ کسی اسپتال میں مجھے نہیں دیکھ رہے ہوتے, کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب اور منسٹر اسپتالوں میں نہیں پھر رہے ہوتے. عمران خان صاحب نے تو سارے منسٹروں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ سارے اسپتالوں میں پھرے
ताकि कम से कम सफाई का जहाँ तक ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि अस्पताल साफ़ सुथरे हों, दवाइयाँ मिलें। और कल मैं आपको बताई हूँ कि रोड मैप की कल मीटिंग थी। उस रोड मैप की मीटिंग के अंदर जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि 3 चीज़ें जिनमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। वो नंबर 1 उसमें अटेंडेंस, उसमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। मैं आपको किसी दिन आपकी वो अपनी रोड मैप का दिखाऊंगी। नंबर 2 क्लेanलीनेस, सफाई के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हालात बहुत बेहतर हो गए। 80% इम्प्रूवमेंट आई, अटेंडेंस में 80% इम्प्रूवमेंट आई। जब तक आप चेक ना करेंगे कि भी बंदे मौजूद हैं नहीं मौजूद, ज़रा सी शिकायत हो। कल मुझे छोटी सी एक शिकायत आई थी कसूर से, तो सवेरे सवेरे मैंने फ़ोन करके अपना डॉक्टर आसिम को भिजवा दिया था। इट वॉज अ सरप्राइज विजिट, सारी चीज़ें चेक करके आया। उससे आगे वो खुडियाँ गए। हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि जितना हमारा स्टाफ है और जितने हमारे साथ सियासतदान हैं, सबको हमने कह रखा है कि आप अस्पताल चेक करें, दवाइयाँ चेक करें। जब तक आप मुसलसल चेकिंग का सिस्टम नहीं करेंगे कभी हालात नहीं इंप्रूव हो सकते। जी, करने के बावजूद एक आम शहरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं लग रहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर हैं सूबे की। मैं एक आम बंदे की बात कर रहा हूँ। और दूसरा मैम, आपको लगता है आपने पॉलिटिशियंस की बात की कि बहुत लोग सडन विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स का, आपको लगता है कैसी भी कानून साजी होनी चाहिए कि जितने भी सियासतदान हैं, खाली वो अपनी हुकूमत के हों या कहीं के भी हों, उनके बच्चों का उनका अपना इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में? देखिए बेटा, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताती चली जाऊँ, ये जो ट्रेंड बदला है ना, ये 1985-86 के बाद बदला है। वरना सारे सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाते थे, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं जाता था। मैंने ये बात पहले भी की कि मेरे 4 बच्चे सरकारी अस्पताल में पैदा हुए, 2 लेडी वेलिंगटन में, 2 गंगाराम में। मेजॉरिटी लोग अपने बच्चे अपने ऑपरेशंस सरकारी अस्पतालों में करवाते थे। आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, आपके कंसल्टेंट्स बढ़ते चले गए, हमने अपने अस्पतालों की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। कैपेसिटी जब नहीं बढ़ी तो आपके प्राइवेट जो थे सेक्टर वो मशरूम होना शुरू हुआ। जब वो मशरूम होना शुरू हुआ तो आखिर किन डॉक्टरों ने प्रैक्टिस करनी थी, इन्हीं डॉक्टरों ने जाके शाम को वहाँ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसका नुकसान ये हुआ कि जो सरकारी अस्पताल में प्राइवेट मरीज़ आते थे, उनको एक रीजनेबल रेट मिलता था कि भाई कम पैसों के ऊपर अगर यहाँ ऑपरेशन हो सकता है। सारे सबसे बड़ी बात है, अस्पताल के अंदर तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। प्राइवेट अस्पताल में 2 डॉक्टर होते हैं, सरकारी अस्पताल के अंदर 12-16 डॉक्टर बड़े होते हैं, तो यू दे पीपल टू लुक आफ्टर यू। जी जी जी। आप उनको क्यों नहीं उठा रही? क्या उनको सियासी मुफादत के पीछे? दूसरा ये बताने, आप खत्म कर रही है, और जो लेडी वर्कर हैं वो पॉपुलेशन में जो डिपार्टमेंट है उसका काम करेगी। सेक्रेटरी साहब ने नोट मूव किया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कि हम मैनेजमेंट डब्बी जो है वो आपको पॉपुलेशन को फैमिली प्लानिंग के लिए काम नहीं करेंगे। क्या मतलब? पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग का जो काम है, सेक्रेटरी साहब ने नोट मूव किया, असेंबली की आई है कि जो फार्म है वो अमेंड हो रहा है। निकाह का ये आपको पास कौन सी समरी है? निकाह तो ये एक सेकंड, वो कहते हैं कि जब निकाह जब पढ़ा जाएगा तो लेडी हेल्थ वर्कर उधर आके निकाह का में हिस्सादार बनेगी, तो हमने कहा कि ये मुनासिब नहीं है। निकाह नहीं, क्या था? निकाह के हिस्सादार कैसे बन जाएगी लेडी हेल्थ? काउंसलिंग करेंगी, निकाह के वक्त काउंसलिंग करेगी लेडी। अच्छा एक सेकंड बेटा, ये तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती कि जी और निकाह के टाइम तो जाएगी। तो मकसद ये था कि एक प्रपोजल आया कि निकाह के वक्त जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो जाके काउंसलिंग करे कि बच्चे ना पैदा करो। और मैंने तुझे एक गल दसो, निकाह के वक्त तुझे इस तरह की काउंसलिंग की तो कोई सुनेगा थोड़ी गल? मैं वैसे पूछूँ, मेरा बच्चा कोई पूछेगा नहीं, कोई मानेगा ना। मेरा ये मतलब नहीं बेटा है, बेटा बात सुने। अच्छा हुआ आपने इन चीज़ों की निशानदेही करते हैं, हमें पता चलता है, लेकिन वैसे तो एक बेतुकी बात है ना कि बंदे का निकाह हो रहा है, और निकाह क्यों कर रहे हैं? उन्हें बच्चा पैदा करना है ना, वो एक तो इजाज़त दे देगी ना, दूसरी बारी उसकी काउंसलिंग कर देंगे, तेरी मेहरबानी टाइम। अच्छा मैं लड़की से पूछूँ जी बताइए। पहला सवाल का जो उसमें आए IRMNCH में
करप्शन की निशानदेही की गई जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई आप है। बताइए जी, बात करें उसके ऊपर सीएम जी, ने और जो रिपोर्ट भेजी है, आपने कोई कार्रवाई की? जी, हो गई है कार्रवाई। क्या कार्रवाई हुई? हाँ जी, वो बताए ना, आपका 60 ईयर हाँ जी, बताइए। के बाद लगे हुए हैं 5 साढ़े वो बताए ना, वो तो लंबा चौड़ा हाँ जी। नहीं था, वो सरकारी रिहाइश में वो अच्छा मैं ये बता दीजिए। देखिए, आपका जो ये कंसर्न है ना, ये कंसर्न की बड़ी सरप्राइजिंग वजह ये है कि अभी तक हमें नहीं पता क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ। वहाँ पे ऑडिट हुए, 3 जगह डिपार्टमेंट इंक्वायरियाँ कर रही है। जब नैब भी इंक्वायरी कर रहा है, जब एंटी करप्शन भी कर रहा है, जब सीएम इंस्पेक्शन टीम भी कर रही है, तो अभी तक फाइंडिंग्स में किसी जगह से कोई ऐसी एडवर्स बात नहीं आई। सर सीएमआईटी ने एक रिपोर्ट भेजी, आगे बात आप पहले बात जाहिद साहब, पहले जाहिद साहब बात मुकम्मल करने आप भी सुन लेना। नहीं, पहले आप मसला ये ना, बात सुनती नहीं है। अभी आपको बताया कि आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने वो जो है वो अमेंडमेंट की है, आपको वो पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी आप किस तरह की असल में आप सवेरे और ये क्या पब्लिक जो जाहिद साहब, आप अगर इतनी एंटेगनिस्टिक एटीट्यूड के साथ अगर आके हर मर्तबा मुझे कहें आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। चलिए ठीक है जी, आप बताइए जी। कर रहे हैं नहीं कर रहे? आ जाते हैं, आप उससे रेजिग्नेशन मांगते हैं, आपने यहाँ पे अभी तक बैठाए रखा है, इस पे बात क्यों नहीं करते? देखिए, बात यह है कि मैंने 12 दिसंबर को ज्वाइन किया है। मैडम ने पहला काम मुझे ये कहा है, अब इन प्राइवेट है, ये मुनासिब नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कि इस पे इन सारी चीज़ों को देखें। सबसे पहले जो आपने बात की है अपॉइंटमेंट की है, अपॉइंटमेंट का हमने पूरा केस एक रेगुलेशन विंग को भेजा कि ये अपॉइंटमेंट हुई है, ये इसका तरीकाकार है, उस पर अपनी ओपिनियन दे दें। हमें ओपिनियन आ गई है, 2-3 दिनों में उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। जी, मेरी गुजारिश ये है कि आप 2-3 दिन बाद आ जाए मेरे दफ्तर, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। सारा कुछ हो गया तो मैडम ये बताइएगा कि बुनियादी जरूरत होती है कि एक पेशेंट की आप विजिट भी करती हैं, आप चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन नाकामी यहाँ पे नजर इसमें से आ रही है कि जो बुनियादी जरूरत है पेशेंट की वो अद्वियात की फराहमी है, और पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है उसका ऑपरेशन, उसके स्टंट नहीं डाले जा रहे, स्टंट की खास किस्म होती है, वो आपको बेहतर पता है, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो भी अस्पतालों में नहीं है। म्यो अस्पताल के डॉक्टर्स ने वजीराबाद के अस्पताल से स्टंट्स को उन्होंने तस्लीम किया है, उन्होंने बारो किए हैं। तो बजट नहीं आ रहा, अद्वियात क्यों नहीं आ रही अस्पतालों में, मरीज ये सेक्रेटरी साहब ने जो पिछली मीटिंग ली है ना, जो पिछली मीटिंग ली है, हर अस्पताल के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन अवेलेबल है। नहीं मैडम, ये आपके डीजी हेल्थ ने 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया, 8 मार्च को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अद्वियात की कमी है, आप अद्वियात को लोकल परचेज के जरिए पूरा करें, हमारे पास फंड्स नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मिनट मैं नोटिफिकेशन दिखा दूं। नहीं, आप एक सेकंड, कहीं ये लिखो कि फंड्स नहीं है, दिखा दीजिए। फंड्स के लिए लोकल परचेज पे कहा गया। एक सेकंड, एक मिनट, नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट, इसको तय कर ले। कहीं फंड्स की स्कार्सिटी का जिक्र नहीं किया गया, यही कहा गया कि जो कम हो रही है वो जल्दी से खरीदें। आप एक सेकंड, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? अगर खुदा न खास्ता दवाइयाँ कम हो रही हैं तो डीजी साहब को क्या कहना चाहिए? यार 2 मरतबा बजट आया, इसके बावजूद अगर दवाइयाँ कम हो रही है। हाँ, आपको मैं वजह बताती हूँ आपको क्यों। वजह यह कि पहली दफ़ा जो पिछले साल इन्होंने किया, इन्होंने सेंट्रल प्रोक्योरमेंट की थी मेडिसिन की। जब मैं आई हूँ तो हम 3 महीने के बाद हमने काम शुरू किया, ये बात ठीक है। ये मुझसे पहले एक कमिटमेंट, क्या नाम था उनका, वो जो आपसे पहले वो जो सेक्रेटरी जी, क्या नाम था उसका, अली बहादुर साहब, उन्होंने जाके वहाँ कमिटमेंट कर ली। उन्होंने वहाँ जाके कमिटमेंट कर ली कि जी हम, जिस तरह आप कह रहे हैं कोर्ट के सामने, ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ये बन गया कि मैंने आते सार ये कहा कि आप पहला काम करें कि मेडिसिन प्रोक्योरमेंट का एक प्रोसीजर होता है पेपरा के मुताबिक, और हमें रेगुलेशन के मुताबिक करना चाहिए। पेपरा के प्रोसीजर की वजह से मैंने उनसे कहा कि बेहतर ये है कि हम सेंट्रली, और हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी कोई नहीं थे उस वक्त, मैंने उस वक्त ये कहा कि आप ये करिए कि रेट जो है वो सेंट्रली कर लें, स्पेसिफाई।
کہ وہ جو ہوتا ہے کہ یہ ہم نے پری کوالیفائی کر دیں، پری کوالیفیکیشن کر دیں. اور پھر ڈسٹرکٹس کے کیونکہ پیپرا رولز کے خلاف پچھلی دفعہ ڈرگس خریدی گئی. پیپرا رولز کہتے ہیں کہ اگر ڈسٹرکٹ کے پیسے ہیں تو ڈسٹرکٹ ہی دوائی خریدے گا. یہ پیپرا رولز ہیں. پچھلی حکومت نے سینٹرلی پرچیز کی. سینٹرل پرچیز کرنے کے بعد انہوں نے کام کیا کہ میڈیسنز کے لیے 3 بڑے بڑے ویئر ہاؤسز جو ہے کرائے پہ لیے. آتے سار آپ کو پتہ پہلا کام میں نے کیا وہ ویئر ہاؤسز بند کیے، ان کے کرائے کروڑوں میں تھے. وہاں سے وہ دوائیاں نکلوائیں اور نکلوا کے میں نے ڈسٹرکٹس کے اندر بھیجوائی. اب مقصد یہ تھا کہ جب یہ بات ہوئی کہ پیپرا رولز کی آلریڈی ایک انکوائری شروع ہو گئی تھی آن سینٹرل پروکیورمنٹ، تو سیکرٹری صاحب ریلیکٹنٹ تھے اس وقت، ساکت صاحب، کیونکہ ان کے پاس دونوں طرف کی دوائیوں کا وہ آ گیا تھا. میں نے تب بھی ان سے کہا تھا کہ ابھی ہمارے ڈسٹرکٹس کی کیپیسٹی نہیں ہے، جب تک ہم ان کی کیپیسٹی بڑھائیں نہ اور پری کوالیفیکیشن تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا. آپ مہربانی کر کے جس دن سے اپنا ظاہر صاحب آئے ہیں ڈے نائٹ بغیر ایگزیجریشن میں ہم صرف دوائیوں پہ اس لیے کام کر رہے ہوتے تھے کہ ہم نے اگر کسی ہاسپٹل کا ٹائم پہ ہو گیا، اب فار ایگزامپل سی او ملتان کو کیوں نکالا گیا؟ سی او ملتان کو اس لیے نکالا گیا کہ اس نے 2 فارمز پری کوالیفائی کی تھی، صرف دوائیاں ٹائم پہ نہیں خریدی جا رہی تھی. وی سینٹ ہم آؤٹ، اس اسٹے لے کے واپس آ گئے. اب مقصد یہ، ایک سیکنڈ، ہم نے ڈی جی صاحب سے کہا ان کا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے وچ از نیرلی اباؤٹ 6 بلین روپیز. اس فنڈ میں سے ہم نے کہا کہ آپ اپنی میجر پروکیورمنٹ کر لیں، جن ڈسٹرکٹس کے اندر آپ کو لگے کہ میڈیسنز ڈیلے ہو رہی ہیں ان ڈسٹرکٹس کو آپ بھجوا دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لوکل پرچیز اس لیے رکھا ہوتا ہے یہ فنڈ، دس از سم تھنگ ٹو فال بیک آن، کہ اگر بائی اینی چانس میڈیسنز کم پڑ رہی ہیں تو ہم لوکل پرچیز سے لیں. کوئی لوکل پرچیز کا یہ تو نہیں مطلب نا کہ مریض نو کہہ رہے ہیں تو اسی خرید کے لے کے آؤ. دیٹ ہاسپٹل از بائنگ دیٹ میڈیسن نا. ہم ہر طریقے سے فائر فائٹنگ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ دوائی کے مسئلے میں مریض سفر نہ. اب یہ بچی کو بھی تو کرنے دیں، نہیں میں پہلے کڑی دی گال سنا گی پھر جی بتاؤ. ینگ ڈاکٹرز ایم ٹی آئی کے لیے میں نے سمجھ بیٹا میں تو کہہ رہی ہوں آج کل موسم ہے احتجاج کا، سبھی احتجاج کرنے کو تیار ہے. بہار کے موسم میں دیکھیں جی، بہار کے موسم میں ویسے بھی ہر بندہ احتجاج کرنے کو تیار ہوتا ہے، موسم اچھا تھا. لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ امپورٹنٹ، یہ چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ایم ٹی آئی ایکٹ جو ہے اس کے تھرو میں ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کر رہی ہوں. ایک ہسپتال تھا جس کا نام ہے پی کے ایل آئی، جس کا کل ہم نے ریورس کیا. اگر میں اتنی خوش ہوتی کہ جی پرائیویٹائز، تو وہ تو بالکل ایک پرائیویٹائز طریقے سے چلنا تھا. اس کو تو میں حکومت کے ایمبٹ میں واپس لے آئی. تو میرا کوئی ذہنی توازن تو نہیں میں کھو بیٹھی نا کہ میں اس کو تو واپس لے آؤں اور ان باقی اسپتالوں کو پرائیویٹ دے دوں. میں بتانا چاہ رہی ہوں ایم ٹی آئی ایکٹ جو ہے ابھی وہ لا ڈپارٹمنٹ اور ہمارے درمیان آ جا رہا ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ. ہم انیشلی سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ 5 وائس چانسلرز کے ساتھ، سارے پرنسپلز کے ساتھ بیٹھ کے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ ہوگی. سوائے گورننس کے ایشو میں ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑی آپ سب کی شکایت ہوتی ہے کہ پروفیسران اور کنسلٹنٹس جو ہیں وہ اسپتالوں میں موجود نہیں ہوتے. میں کل مکمل کر لوں، وہ نہیں موجود ہوتے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایم ٹی آئی ایکٹ کے تھرو ہم نے کہا جی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ ہے، اس کے تحت جو لوگ ہاسپٹل کے اندر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ اسپتال میں پریکٹس کریں. اور پریکٹس کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ بیکاز دے ول بی پریزنٹ دیئر ان دی ایوننگ، اگر جنرل پیشنٹس کو بھی کوئی پرابلم ہوئی دے ول بی سم کنسلٹنٹس اویلیبل ان دی ایوننگ ٹو لک آفٹر دیم. دس از ون آف دا میجر ریزنس کہ ہم ایم ٹی آئی نہ اس کے اندر کسی کا اسٹیٹس بدلا جا رہا ہے. بورڈ آف گورننس جی آپ نے یہ بھی جو کروایا یہ خود مختاری ہوئی نا، یعنی کہ آپ اٹانومی دینا چاہ رہے ہیں. جی جی سال 2001 میں بھی کسی طرح کا اٹانومی کا قانون آیا تھا اور آپ نے اور پی ایم ایکٹیوسٹ اس کے خلاف احتجاج کیا، سڑکوں پہ آئے اور آپ کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا. اس وقت آپ اس قانون کے بہت شدید مخالف تھیں اور آج جو ہے آپ نے اپنی نوکری داؤ پہ لگا دی اس کی مخالفت کرتے ہوئے، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. آپ تب ٹھیک کہہ رہی تھیں یا آج آپ کا نہیں؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس لاء میں اور اس لاء میں زمین آسمان. یہ فرق نہیں ہے میم. فرق ہے، کیوں نہیں ہے فرق؟ I will tell you what was the difference in that law. اس کے اندر تو انہوں نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر رہے تھے.
वो कह रहे थे लिखी है वही प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, नॉट एट ऑल। आपने यहाँ तक लिख दिया उसमें कि जो बोर्ड होगा वो ये पैसे उठा के तो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है। आप तो यहाँ तक चले गए। एक सेकंड, आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। नहीं एक सेकंड, अगर उसको कहते हैं आप नहीं एक सेकंड, मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर बोर्ड जो है एक अस्पताल का, अगर वो अपने हम उनको क्यों इंडिपेंडेंट करने लगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बात उस वक्त भी हो रही थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं उस वक्त हो रही थी। मेरा ख्याल है आप वजीर हैं, आज आप कह रही हैं ये ठीक है। चलिए, मेरा ख्याल है जाहिद चौधरी साहब आपकी ज़िंदगी में तो एक ही एजेंडा है कि डॉक्टर यास्मीन को कहें कि आप गलत काम कर रही हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सही नहीं, थोड़ा और कोई एजेंडा नहीं है। पहले जो शख्स नशीन था ना, उसका भी यही मसला था। प्रॉब्लम ये है कि आप जो किस शख्सियत के, अख्तर रशीद का क्या काम है इसके साथ? नहीं, अख्तर रशीद का क्या काम है इसके साथ? अच्छा, अख्तर रशीद साहब का आपके दिन में इसलिए आया, आपने अख्तर रशीद का नाम लिया, मैंने तो लिया ही नहीं। आपने ही लिया। अच्छा, मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा, चलिए बताइए जी, बताइए कौन कौन है आपको भी पता जी। बात ये है कि यहाँ पे जो भी वज़ीर साहब बैठते हैं ना, उन्हें यही लगता है कि हम बिल्कुल जो है ना उसको फेल करना चाह रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तो आपको याद करा रहे हैं कि जो चीज आप आज से 20-22 साल पहले कर रही थी, वो आज जो है वो कैसे ठीक हो गई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक सेकंड, आप वैसे एक बात बताइए, वो जो बोर्ड है जो सिलेक्शन करने लगा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उस पे आप हैं? नहीं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वाला तो है ही। वो तो अच्छा, आप कौन से बोर्ड? वो तो EMI एक्ट है। नहीं, आप किस पे? प्रीवियस कानून चल नहीं, रहा है। आपका नाम जो है, तो जब आप वहाँ बैठे हुए हैं तो ध्यान रखिएगा ना कि सही बंदे सिलेक्ट हो। तुसी हैगे हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ MTH भी शामिल कर देने हैं ताकि तुसी आइंदा ध्यान रखना है। मतलब हाँ जी, दवाइयों की कीमतों में इजाफा जब हुआ तो ये कहा गया कि डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है और 15 से 20% इजाफे की मंजूरी दी गई है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी मेडिसिन में 100% से भी ज्यादा इजाफा किया। जो पिछले बैचेस थे और जो अब के बैचेस हैं, दोनों में 100-140% तक इजाफा है। महकमा सेहत पंजाब कहाँ पे स्टैंड कर रही है? एक आम आदमी जो सरकारी दवाई चले नहीं देता, वो कहता है कि मैं खुद दवाई खरीद के खा लूंगा, वो क्या करेगा? देखिए जी, दो चीज़ें आपको पता, एक सेकंड, दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ है कि हम आपने जो बात कही है ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम ऑलरेडी ड्राफ्ट के साथ इसी बात पे बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी एसेंशियल ड्रग्स हैं जिनके ऊपर हमें कुछ काम करना चाहिए ताकि उनकी प्राइसेस। नंबर 2, और ज़रा गाल सुन लो ना, आप सुन ना करो, दवाइयों के इजाफे में भी तो करे ना, ये नहीं आप करती, क्या वजह है? क्या मतलब? नहीं तो अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का और मैं तहरीक इंसाफ हूँ, तो इसका मतलब हर काम में इमरान खान है, उसके बारे में तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए आपको। क्यों शक है आपको? जी, इमरान खान कहा जा रहा है आपकी कारकर्दगी से नगा है, नाखुश है, इसलिए आपकी वजारत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। साबिक दौर की तरह प्राइमरी एंड सेकेंडरी लहदा होगी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर लहदा होगी, इसलिए उन्होंने दीगर गुजरा को अस्पतालों में भेजना शुरू कर दिया क्योंकि आप फ्राहम जो सहूलियात थी शहरों को देने में नाकाम रही हैं। आपकी कोई डायरेक्टली बात हो गई है खान साहब से? अगर हुई है तो मुझे बता दें, क्योंकि मेरी तो कोई अभी तक डायरेक्ट बात नहीं हुई। ये बता दें कि वजारत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। बेटा, जिस दिन हो जाएगा ना, जिस दिन हो गई तो उस दिन मैं तुम्हारा जवाब दे दूंगी। अगर तुम्हारी कोई इमरान खान से डायरेक्टली बात हो गई है तो मुझे बता दो, कि अगर उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो मुझसे नाराज है। कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी जनूबी पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सहूलियात का फुकदान है, इस वजह से कि आज से पहले किसी भी हुकूमत ने इस तरीके से पैसों की इन्वेस्टमेंट साउथ में नहीं की थी। अब हम लोगों ने बराबर का बजट साउथ के लिए भी रखा है, उतना ही बजट आपके सामने जिन 3 अस्पतालों का हमने जिक्र किया है जी, जो 3 अस्पतालों का जिक्र किया है, आपको पता है, एक लिया, एक मुजफ्फर भावल नगर
और एक हम राजनपुर में बना रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारी तरजीहात में साउथ जो है उसको हमें उसकी सहूलियात को स्ट्रेंथन करने की अशद ज़रूरत है। निस्टर 2 अनाउंस हो गया कि हम निस्टर 2 भी अनाउंस कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद और मैं बस पैसे ही मांग रहा वैक्सीन है वो बता दें कौन से मुल्कों से आ रही है और उसकी जो टेस्टिंग है वो कहां से हो रही है। इंडोनेशिया से आ रही है मैडम, और इस्लामाबाद में टेस्ट हो रही थी वो लेबोरेटरी बंद हो गई। नहीं मैडम वो आना जब भी हमने रिसेंट वीडियो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है गावी जो है ना, सारी दुनिया की वैक्सीन जो है एक ही सोर्स से आती है, एक ही सोर्स से आती है। और सारी जहां तक ताल्लुक है कि जी वहाँ NIH का DG साहब के मुताबिक वहाँ काम हो रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है, बता रहे हैं। मेरा ख्याल काफी सवाल करेंगे सारे। बात ये है इस साल में